So we are discussing Euclid's postulate, right? And that first postulate discussion is over. That is, a straight line may be drawn from any one point to any other point. So this is about the postulate one. You have got the idea of that postulate one, no? So now after the postulate one, before going to start the postulate two, I want to discuss one sub axiom. This is related to straight line. Okay, so joining the 2 points, so then we'll get the straight line that we discussed in the postulate one, no? So then related to that postulate one, so we have one more statement, so that we have to discuss. Okay, so that is under considered as axiom 5.1. In your textbook you can observe that it is axiom 5.1, axiom 5.1. It is not a postulate 1 ಅಲ್ಲ. So but postulate 1 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದು, that is called as axiom and sub-axiom anteli. Okay, so given two distinct points are given. There is a unique line that passes through them. Do you agree with this? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಹಾದೋಗೋದು ಒಂದೇ ಲೈನ್. So ಯಾಕೆ 3-4 ಲೈನ್ ಹಾದೋಗಬಾರ್ದ? Let us check. So given two distinct points. Okay, given two distinct points. How many line? Yes, axiom 2.1. Yeah, axiom 2.1. I am referring the old textbook. No, in the old textbook it is the 5th chapter. That's why it is named as axiom 5.1. Yes, in your textbook it is axiom 2.1. Yeah, yes, we'll take it as axiom 2.1, students. So given two distinct points, there is a unique line that passes through them. Two distinct point ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್, ಯುನೀಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Can we draw one more line? If we draw one more line, again it is a overlapping, coincide. ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎನಿ ಯುನೀಕ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. So given two distinct points, there is a unique line, ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ which passes through them. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. Here also you can observe infinitely many lines can pass through the single point B. But if we consider the point A, B together, one and only one line can pass through two distinct points. Is that clear, students? So this is about the axiom 2.1. So given two distinct points, there is a unique line which pass through them. Okay. So for one point, single point, infinitely many lines can pass through a single point. Is that clear, students? So this is about the axiom 2.1. Yes, now we'll discuss second postulate, which is the postulate 2. Okay, so postulate 2 is a terminated line. A terminated line can produce indefinitely. Okay, a terminated line. You all know the meaning of terminated. In the number system chapter we learned, not terminated, there is an end.
terminating andre end, non-terminating andre which continues up to infinity. Here they are discussing that a terminated line. For example, one line terminate andre end agide. Okay, AB is a line, terminated line. Can produce indefinitely. ಈ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ದಿರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ indefinitely. Okay, that is a terminated line can produce indefinitely. Is that clear, students? You have the same picture in the textbook, you can refer. Okay, that one also, a terminated line can produced indefinitely. B is a terminated line. So this dotted line you are observing, this is the producing part. You can produce this line indefinitely in both the direction if the space is available in your notebook. Okay, so this is the diagram for the postulate 2. A terminated line can produced indefinitely. So any doubts, students? If you are having any doubts, you can raise your hands. Okay, yes. So after the postulate 2, so which is the postulate 3? So now we have to discuss postulate 3. What is that postulate 3? So do you know circle? Circle gottide alva? Yes. Postulate 3. Postulate 3, it is related to circle. Postulate 3, it is related to circle. A circle may be drawn with any radius and any center. Circle. So circle na draw ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಾವಿ ತೆಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಬಾವಿ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೆಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾವಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಲಾಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಜಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ರೂಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸೆಂಟರ್, ಎನಿ ರೇಡಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ postulate 3. A circle can be drawn with any center and any radius. Third postulate, a circle any radius. A circle may be drawn with any center, any radius. For example, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್, ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿದೆಯಾ? ಮಾತಾಜಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಒಂದು ಕಂಪಾಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ರೆ, ಜಾಗ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈ ಮೆಷರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ postulate 3. That clear, students? Very simple, no? Yes. Next, what is that postulate 4? Yeah, postulate 4 is also very simple.
All right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. Yes, postulate 4. All right angles are equal to one another. ಹೌದಾ? Yes, what is the meaning of this? Right angles ಅಂದ್ರೇನು? One angle 90 degree. Right angle ಅಲ್ವಾ? So right angle 90 degree angle. So all right angles are 90 degree? Yes, 90 degree. So ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ 90 degree. So these are equal, no? Right angles. Right angles in the sense 90 degree only, not having any other value. All right angles are equal to one another. Yes, of course. ಒಂದು right angle ಮತ್ತೊಂದು right angle ಗೆ equal ಇರಲೇಬೇಕು because all the right angles value is 90 degree only. That's why all the right angles are equal to one another. Okay, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 90 degree condition. So whenever okay, you draw right angle is right angle only. So all the right angles are equal to one another. So this is about the fourth postulate. Very simple concept, no students? Yes, now we are going to discuss one small postulate. Okay, very small postulate. So here ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Okay, so now we have to discuss this postulate, that is the last and fifth postulate. So what is that fifth postulate? So it looks like big, but it is very easy. Okay, can we start the discussion of fifth postulate? So if a straight line, you just see, you can open your textbook also. Okay, if a straight line, you all know straight line, falling on, okay, so falling on, if a straight line falling on two straight lines, if a straight line falling on two straight lines, I'll stop here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. if a straight line falling on two straight lines, okay students, I'll stop from that. We will draw the diagram. Falling on two straight lines, first two straight lines will draw. One straight line I'll consider like this. You all know line means, so you can continue up to infinity. That's why I'm using this arrow mark on both sides. You all know the definition of line, right? So it is first straight line. Another one straight line I'll consider like this. So I told in the beginning, no, this is also straight line. Straight andre higidre matra straight, andre higidre matra straight antalla. Got the idea now? Joining of 2 points, you'll get the straight line. So two straight lines na hige tagolta idini. If a straight line falling on these two straight line, so ಯಾವುದು ಒಂದು straight line ಈ two straight line ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ ತರ condition. Got the idea? Last 5 minutes. See, got the idea now students? Yes. If a straight line falling on two straight lines, got the clear picture of the idea no? ನೀವು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗಲ್ಲ. Any two straight lines ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ I am considering this situation. If a straight line falling on two straight lines, can we continue? Makes the interior angles on the same side of it. We'll stop here. Makes the interior angle. You all know interior angles, right? Interior angles on the same side of it. Same side ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? Angle 1, angle 2. Okay, angle 1 and angle 2. ಈ ಕಡೆ same side ಅಲ್ಲಿ angle 3 and angle 4. Makes the interior. ಈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದು ಆಂಗಲ್ 1, 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದು 3 and 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಟೇಕನ್ ಟುಗೆದರ್, ಟೇಕನ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಟೇಕನ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ angle 1 ಪ್ಲಸ್ angle 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಒನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅನದರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಈಸ್ 180. 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 180. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 180 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ನ ನೀವು ಟೇಕನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದ 2 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ 180 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೀಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ on which the sum of the angles is less than 2 right angles. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ 2 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ taken together if it is less than 180 degree, less than 2 right angles. Okay, if we produce these two sides indefinitely, ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ನ ಸಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ 3 ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ 4. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ನೋ. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. If the sum of these interior angles on the same side is greater than 180 degree, if this side is produced up to infinity, the lines never intersect each other. Is that clear, students? So this is about the fifth postulate. I will explain once again. If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, if produced indefinitely, meet on that side. Ili meet agutte, meet on that side. Which side? So the sum of the angles is less than 2 right angles. Is that clear, students? This is about the fifth postulate. Statement is bigger, but it is very easy to understand. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೈಡಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಸಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಅಂದ್ರೆ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇರೋ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವರು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರ, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಿ, ದ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರದ್ದು ಸಮ್ 180 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ 180. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಈಸ್
180 degree. This is 180, this is 180. Right? No? ಇವೆರಡು 180 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 180 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈನು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? The lines never intersect each other. So here sum of the interior angles on the same side ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 180. ಈ ಕಡೆನೂ 180 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ 180 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಇದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು So this is the end of Euclid's axioms and postulate. One small topic is remaining that we will discuss tomorrow. Tomorrow we can finish the chapter by discussing one small exercise also. Okay, so ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜ್ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ only 3 pages are there total: definitions, axioms and postulates. That's why I'm waiting for that. So now axioms and postulates over now. So today I'll send the notes. Okay, so you can try, you just try to work out the first exercise. See, today's homework is just try to work out the first exercise in rough notebook. Okay, not in direct fail. So try to work out the exercise 2.1 in rough notebook. You are able to work out the 2.1. You have got the idea of axioms and postulates now. Yes, now I'm going to stop this class. Now Devra sir will send the link for you. Join with that link. Okay, so then tomorrow we'll meet. Okay students, if you are having any doubts you can send now, otherwise I'll end the class. Sir is waiting.